بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بار بار پیشاب آنا اس پر بات کریں گے، اور چونکہ سردیوں میں یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور موسم بھی سردیوں کا شروع ہو چکا ہے، اب کئی لوگ ہیں کہ جن کو یہ بیماری لاحق ہے اور اس بیماری میں مبتلا ہے کہ ان کو بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار واش روم میں جانا پڑتا ہے، اور خاص کر رات کے وقت بار بار اٹھنا اور بار بار واش روم میں جانا، بار بار پیشاب کرنا، تو یہ سردیوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بار بار پیشاب کیوں آتا ہے، یہ وجہ ہم نے تلاش کرنی ہے کہ پیشاب بار بار کیوں آتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے میں بہترین نسخہ لے کے آیا ہوں، اپنے دواخانے کی زینت ہے اور بہت زیادہ مریضوں کو دے چکا ہوں۔ الحمدللہ جس نے بھی یہ دوائی کھائی ہے رب کائنات نے ان کو شفا دی ہے۔ بڑا آزمودہ نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے، تو جو بھی اس مرض میں مبتلا ہے وہ ضرور یہ نسخہ بنائیں اور ضرور کھائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا۔ آپ نہیں بنا سکتے تو ہم سے منگوا بھی سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھیج دیں گے۔ اب بار بار پیشاب کیوں آتا ہے، ان کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں صرف 2-3 وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ جو آئندہ ویڈیو میں اسی موضوع پر بناؤں گا تاکہ اس موضوع پر مکمل بات ہو جائے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مکمل طریقے سے آپ سے اس موضوع پر میں بات کر سکوں۔ تو باقی انشاءاللہ باقی آئندہ ویڈیو میں آپ سے میں کرتا رہوں گا۔ آج 2-3 وجوہات کہ جس کی وجہ سے وہ 2-3 چیزیں جن کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پیشاب آنا، اور خاص کر رات کے وقت بار بار پیشاب آنا، واش روم جانا، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے بچے، تو وہ بار بار پیشاب کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، وہ نازک ہوتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ بچہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو چونکہ مثانہ بھی کمزور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بچے کے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جیسے ان کو تھوڑا سا پیشاب آتا ہے، ان کے مثانے میں آتا ہے، تو فوراً وہ نکل جاتا ہے۔ بچہ روک نہیں سکتا، کیوں؟ بچہ چھوٹا ہے، مثانہ کمزور ہے، تو اس لیے اس بچے کے پاس روکنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور بزرگ ہیں، 50 سال سے زیادہ عمر ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ زیادہ در پیش آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ان کو بار بار کیوں پیشاب آتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اب ان کی حالت بچوں والی بن چکی ہے، اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کا جسم کمزور ہے، ان کے جوڑ کمزور ہے، تو اسی طرح ان کا مثانہ بھی کمزور ہو چکا ہے عمر کی وجہ سے۔ جس طرح بچے کا مثانہ کمزور ہوتا ہے اور جب مثانہ کمزور ہوتا ہے وہ پیشاب کو نہیں روک سکتا، اسی طرح جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی طرح جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو مثانہ بھی جسم کا حصہ ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے تو مثانے میں یا اس انسان کے پاس قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اس انسان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، روکنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ پھر جب مثانے میں پیشاب آتا ہے وہ روک نہیں سکتے بڑی عمر کے لوگ، تو اس لیے ان کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور ان کو بار بار پیشاب آتا ہے۔ کبھی تو ایسے ہوتا ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو زیادہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو کپڑوں میں ہی پیشاب نکل جاتا ہے، واش روم جاتے جاتے راستے میں نکل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مثانہ کمزور ہے، اس
बुजुर्ग के पास रोकने की ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो वॉशरूम तक जा सके, दरमियान में रास्ते में पेशाब निकल जाता है, वो रोकने की ताकत नहीं है। असल में वजह यह है कुव्वत मुदाफियत कम हो गई है। तो जब वो बंदा बूढ़ा होता है तो उनका मसाना कमजोर हो जाता है, बच्चों जैसी हालत हो जाती है, तो फिर वो मसाना पेशाब रोक नहीं सकता, थोड़ा सा पेशाब जमा हुआ तो फिर बाहर आ जाए। अगर आप रोकने की कोशिश भी करते हैं तो तब भी आप नहीं रोक सकते, इसलिए कि मसाने में वो ताकत नहीं है। तो इस वजह से पेशाब बार बार आता है। वजह क्या? मसाने का कमजोर हो जाना। जिस तरह जिस्म के बाकी अज़ा कमजोर हो गए हैं, इसी तरह मसाना भी कमजोर हो गया। अब मसाने के पास रोकने की ताकत नहीं है, तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए थी कि वो ग़िज़ाएं खाएं कि मसाने को हीट पहुंचे, ताकत पहुंचे, मसाना थोड़ा सा बेहतर हो जाए, ताकत में आ जाए। तो जितना मसाना ताकतवर होगा, रोकने की ताकत ज्यादा होगी, पेशाब कम आएगा, ज्यादा बार बार नहीं आएगा। दूसरी वजह, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह सब मुसलमानों को इस बीमारी से बचाए, अगर आपके गुर्दे खराब है, वो गुर्दे जो है वो सही तरीके से काम नहीं करते, तो वो पेशाब नहीं बनाते, पानी वैसे गुजर आ जाता है, तो फिर भी पेशाब जल्दी मसाने में आता है और फिर जल्दी जल्दी जो है वो मसाने में आता है और फिर बार बार इसलिए पेशाब आता है। तो एक वजह ये भी है, और एक वजह ये भी है कि अगर आपको शुगर है तो शुगर की वजह से फिर आपका जिस्म कमजोर हो जाता है, आपका मसाना कमजोर हो जाता है। तो इस वजह से फिर इंसान को बार बार पेशाब की हाजत होती है, रोकने की ताकत कम हो जाती है, मसाना बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो फिर बार बार पेशाब आता है। और गुर्दे चूंकि सही तरीके से काम नहीं करते, शुगर की वजह से कई लोगों के गुर्दे के मसाइल बन जाते हैं। तो आपको शुगर भी है, शुगर की वजह से आपके गुर्दे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे, मसाना आपका कमजोर हो चुका है, आपका पूरा जिस्म कमजोर हो चुका है, तो इस वजह से वो पेशाब जो है वो बार बार आता है और बार बार हाजत होती है। इसके अलावा जो पेशाब की नाली है, मसाने से जो आगे नाली है पेशाब की, वहां गदूद होते हैं। तो कभी कभार ऐसे होता है कि वो गदूद बढ़ जाते हैं। तो जब गदूद रास्ते में बढ़ जाते हैं तो वो गदूद पेशाब का जो रास्ता है वो रोक लेते हैं। जिस तरह दरवाजा है, आप बंद करें, रास्ता रुक गया, रास्ता बंद हो गया, आप दरवाजा खोल दे, रास्ता खुल गया। तो इसी तरह वो गदूद होते हैं कि वो रास्ते में आ जाते, रास्ता बंद हो जाता है, सही तरीके से पेशाब खुलकर बाहर नहीं आ सकता, वो रास्ते में रुकावट बन जाते हैं पेशाब के रास्ते में। तो इसलिए फिर वो एक टाइम पे सारा पेशाब बाहर नहीं आता, क्योंकि गदूद में रोका होता है। फिर बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब बाहर आता है और फिर बार बार पेशाब की हाजत होती है, बार बार वॉशरूम में जाने की हाजत होती है, इसलिए कि गदूद ने वो पेशाब रोका हुआ है, वो नहीं आने देता, वो थोड़ा थोड़ा आने देता है। तो इसलिए एक वक्त पे सारा पेशाब बाहर नहीं आ सकता, थोड़ा थोड़ा आता है, गदूद बढ़ जाने की वजह से। तो इसलिए फिर थोड़ा थोड़ा आता है और फिर बार बार पेशाब की हाजत होती है और बार बार पेशाब आता है। तो ये भी एक वजह है। तो ये वो वजूहात है, अभी और भी वजूहात है, लेकिन चूंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आइंदा जो वीडियो है वो भी इसी मौजू पर मैं बनाऊंगा और पूरी तहकीक आपके सामने रखूंगा, और फिर इसका जो इलाज है बेहतरीन तरीका, वो भी इनके लिए ग़िज़ा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएं नुकसानदेह और कौन सी ग़िज़ाएं फायदेमंद है, इंशाल्लाह पूरी तहकीक के साथ आपसे जो है वो मैं बात करूंगा। अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं जो कि बहुत बेहतरीन नुस्खा है, कमाल का नुस्खा है। जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़े हैं, जवानों को भी ये मसला हो जाता है किसी बीमारी की वजह से, अगरचे उनके पास रोकने की ताकत होती है लेकिन कुछ बीमारी होती है उनकी वजह से। तो सब जो भी इस मर्ज में मुबतला है, जिनको पेशाब बार बार आता है, चाहे दिन के वक्त बार बार आता है, चाहे रात के वक्त बार बार आता है, चाहे गर्मियों में आता है चाहे सर्दियों में आता है, तो वो जरूर ये नुस्खा बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो गौर से नुस्खा जो है वो सुनिए और अपने पास महफूज करके रखें और फिर बनाएं और इस्तेमाल करें। आप ऐसे करें, तुख्मे शलजम ले, तुख्मे शलजम और तुख्मे गाजर और तुख्मे करफ्स और दालचीनी, सौंफ, लौंग, अजवाइन देसी और फिलफिल सियाह और अकरकरा, लेकिन अकरकरा असल वाला लेना है, ये आपने ख्याल रखना है, अकरकरा असल वाला हो, 2 नंबर अकरकरा ना हो, असल वाला अकरकरा इसमें डालना है। तो ये वो चंद चीजें हैं
ان کا جو وزن ہے سب کا برابر برابر لیں، یعنی 50-50 گرام ساری چیزیں لیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، سب کا وزن برابر ہے۔ 50-50 گرام یہ ساری چیزیں لیں جو میں نے بتائی ہے، ان کا صفوف بنائیں۔ ایک چائے والا چمچ، جو چھوٹا چمچ ہے چائے والا، ایک چمچ صبح نیم گرم دودھ سے، اور اگر دودھ نہ ملے تو نیم گرم پانی سے، اور اوپر چائے پیئے، اور ایک چھوٹا چائے والا چمچ شام نیم گرم پانی سے، اور اوپر سے آپ چائے پیئے۔ تو یہ بہترین نسخہ ہے، یہ ہمارے دواخانے کا بہترین نسخہ ہے اس کام کے لیے، بار بار پیشاب آنے کے لیے، اور یہ میرے دواخانے کی زینت ہے۔ میں بہت زیادہ مریضوں کو دیتا ہوں، اللہ ان کو شفا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور عزیزان گرامی ایک بات اور ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو کلک بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ بہترین باتیں اور بہترین معلومات اور بہترین نسخے، بہترین دوائیاں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔